So how many different types of square we have? So step number 1, when n equal to 1, there are 2 types. One and another. তাহলে ম্যাথ কত আমরা গত ক্লাসে আমরা দেখছিলাম নিউ কে টাইপের ম্যাথ কত p1 to the power k p2 to the power n minus k. Of course k এর মান cannot be greater than n. Okay, so k is greater less than equal to k when n equal to 1, k can be 0 and 1. When k equal to 0, mu naught equal to k equal to 0, just p2. And mu 1 equal to p1. How many nk equal to nck 2 to the power k? When k equal to 0, number of 0 type এর কয়টা মাস আছে 1c not 2 to the power 0 কয়টা হলো 1. n1 হলো nc1 2 to the power 1 কয়টা হলো clear? Similarly আমি যে আবার সমান 4 ভাগে ভাগ করি তাহলে এটা ছিল তো p1 আর এখানে আবার আনলাম p1 4 ভাগে ভাগ করলাম তাহলে হলো p1 স্কয়ার আর এটা করলে ডান পাশেটা হয় p2 আগে ছিল p1 তাহলে p1 p2 এটাও p1 p2 এখানেও তাই p এটা কত ছিল p2 তাহলে p1 p2 এটাও তাই p1 p2 এটা p2 স্কয়ার তাহলে দেখো when n equal to 2 স্কয়ার হবে তাহলে when n equal to 2 you have k equal to 0 1 and 2. We see 3 types. এক type 2 আরেকটা. So there are 3 types of mass. mu1 সমান কত mu naught k equal to 0 p2 square mu1 সমান হবে p1 p2 আর mu2 সমান p2 p1 স্কয়ার তাহলে n নট কয়টা n নট হবে এই যে k equal to 0 2c নট 2c নট সমান কয়টা হ্যাঁ mu নট that's all it is square so 2c naught 2 to the power naught কত হলো এটা 1 হলো আর আনসার সাবট্রাক্ট
P1 আর P2 কি ইন্টারচেঞ্জ হয়ে গেছে? K equal to 0. K equal to P2 square. P1 আর P2 এক্সচেঞ্জ করে। হ্যাঁ স্যার মিউ কে তে P1 আর P2 এক্সচেঞ্জ করলে ঠিক থাকবে। তাই তো লিখছিলাম n minus k k ইনফ্যাক্ট এইটার সাথে তো 2 আছে, এই 2টাই তো এখানে আছে, 2 to the power k of course, কারণ আমরা তো p1 plus 2p2 to the power n সমান সমান কত n c k p1 to the power n minus k 2p2 to the power k, এটাকেই লিখছি আমরা n c k 2 to the power k, এটা হলো n k। আর বাকি যা থাকবে হলো p2 to the power k p1 to the power k, clear? তাহলে এখানে একটা বলছিল, তাহলে এবার দেখুন, তাহলে মিউ নট সমান মিউ নট p1 স্কয়ার, মিউ নট p1 স্কয়ার, এবং p1 স্কয়ার মানে একটাই, মিউ 1 সমান হবে p1 p2, তাহলে n1 সমান কত হবে n1 2c1 2 4 হবে, n2 সমান 2c2 2 স্কয়ার equal to 4 and 4, রাইট? এবং তার মানে কি cat স্টেপে how many different type, nth স্টেপে how many different type of mass? স্টেপ নাম্বার 1 এ যদি হয় 2টা, 2 এ যদি হয় 3টা, তো n স্টেপে কয়টা হবে n plus 1, তাহলে আপনার n step there will be n plus 1 type, different type of masses. Number of squares of k type is nck to the power. Kth type of mass সমান n, তাহলে আমি পার্টিশন ফাংশন zq equal to mass কার সে k mu k to the power q, আমাকে তো সবগুলোকে কাউন্ট করতে হবে, তার মানে k টাইপের যতগুলো আছে তার মানে n k, এটা যে কথা আমি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি 1 2 3 4 5 6 7 করতে পারতাম, তাহলে তখন হয়তো মিউ i to the power q where I equal to 1 থেকে কয়টা আছে 3 to the power n হতে পারে। কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন টাইপের জন্য একটা টাইমস 4, একটা টাইমস 4, একটা টাইমস 1, সুতরাং এটা মানে হলো সেটা।
এই n কে দ্বারা গুণ না করলে এটা নরমালাইজড হবে না। এবার আমরা মিউ কে সমান যদি এটা বসিয়ে দেই, what do we get? মিউ কে n k, মিউ কে হলো p1 to the power n minus k to the power q, p2 to the power k times to the power q equal to k n c k 2 to the power k p1 to the power q to the power n minus k লিখতে পারি, p2 to the power q to the power k লিখতে পারি, আর এই 2 টাকে আমরা এখানে লিখতে পারি। Can I? এইটা ইকুয়াল টু কত? p1 plus 2p2 whole to the power. No. p1 to the power q plus 2p2 to the power q তার to the power n সমান সমান p1 to the power q plus 2p2 to the power q তার to the power n। এইটারই বাইনোমিয়াল এক্সপানশন হলো এটা। Is it clear? এটা সমান আমার z q। আমার দিক থেকে আমার ডেল্টা সমান 2 to the power minus n, always n equal to 2, সুতরাং এইটুকু সমান কত? 1/4, মানে 2 to the power minus 2। স্টেপ নাম্বার 4, 1/4 না, 1 2 3 4 4 ভাগে ভাগ করেছে, তাহলে 2 to the power minus 2। এর আগে ছিল 2 to the power minus 1, এরপরে হবে 2 to the power minus 3। তাহলে n স্টেপে আমার স্কয়ারের লিনিয়ার সাইড হবে 2 to the power minus n। Is it clear? এটাই আমার ডেল্টা, এটাতে আমি তাকে মাপবো। আর তাহলে আমি এখন লগ নেই বোথ সাইড, log zq equal to n log p1 to the power q plus 2p2 to the power q। এখানে log নেই on both side, the log delta equal to minus n log 2, therefore n equal to minus log delta by log 2, I can plug it n equal to this. If I do that, then আমরা এখান থেকে লিখতে পারি log zq equal to minus log p1 to the power q 2p2 to the power q by log 2 log delta, মানে n এর পরিবর্তে লিখছি log delta by log 2। পুরো জিনিসটা পাওয়ার হয়ে যাবে, তাহলে log zq equal to log delta to the power minus log p1 to the power q plus 2p2 to the power q by log 2। আমি যে উভয় পক্ষে log নেই, তাহলে কি পাবো? zq equal to delta to the power 6। তাহলে আমরা পেলাম, আমরা জানি ফ্রেমওয়ার্কটা জানি। What is the framework? zq is always like delta to the power minus tau q. Mapping this expression with that, we immediately can extract
find the expression for tau q, meaning so comparing this and that, we find tau q equal to log p1 to the power q to p2 to the power q by log 2. Now, we know the litmus test. Tau 1 must be equal to 0, আমরা জানি, due to normalization. এই যে q1 equal to 1, যখন q এর মান যখন 1 বসাই, তখন nk mu k সমান কত? nk mu k সমান nk mu k সমান p1 plus 2p to the power n. এর সমান কত? যেহেতু এটা সমান 1 to the power n is also 1, so it is always equal to 1. মানে tau 1 সমান 0 হইতে হবে। এটা সমান যদি 1 হয়, তাহলে tau 1 must be 0. তাহলে দেখো q এর মান 1 বসাইলে p1 plus 2p2 সমান 1, log 1 0, therefore it is 0. and tau 0 সমান কত হইতে হবে? df, আমার df কত এখানে? log 3 by log 2. মনে আছে আমরা যদি সমান 4 ভাগে ভাগ করি, হ্যাঁ, এটা যদি ডিলিট করে দেই, তো প্রত্যেকটাকে সমান 4 ভাগে ভাগ করে এটা ডিলিট করলাম, এটাকে সমান 4 ভাগে এটা ডিলিট করলাম, এটাকে করলাম, তার মানে আগের ক্লাসে দেখাইছিলাম এই ধরনের এটা সমান হলো df equal to log 3 by log 2. এইটার মধ্যেই এটা আমার স্কেলেটন, এইটার মধ্যেই এটা ডিস্ট্রিবিউশন। এই মাসগুলোকে যদি খুলে ফেলি, খুলে ইকুয়াল মাস সবগুলোকে দেই, তাহলে এটা, তাহলে এই মাসগুলা কোথায় ডিস্ট্রিবিউটেড? এইটার মধ্যে। এটা হলো স্কেলেটন ফর দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ দিস মাস। তাহলে কি বুঝতে পারছি? এই স্কেলেটনটার উপর, তাহলে স্কেলেটনটা কে? ফ্র্যাক্টাল। তার উপর এই মাসগুলা ডিস্ট্রিবিউটেড। কেমন ভাবে? ইন এ নন ইউনিফর্ম ফ্যাশন, মিনিং মাস ফর ইকুয়াল এরিয়া সবগুলো এরিয়া তো সমান, ইকুয়াল এরিয়াতে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ মাস না। এই যে নন ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন অফ mass makes it a candidate for multifactor. Otherwise এই mass গুলাকে খুলে আমি চকের গুড়া equally যদি ডিস্ট্রিবিউশন করে দেই or anything equal amount of mass রাখি, mass রাখা কত কনসেন্ট্রেশনে রাখলাম রিগার্ডলেস। আমি যদি ইকুয়ালি রাখি, এখানে 4টা চাউল, এখানেও 4টা চাউল, এখানে 4টা রাখলে যে কথা, এখানে 16টা, এখানে 16টা, এখানে সব জায়গায় 16টা রাখলে একই কথা, এখানে 100, সব জায়গায় 100 রাখলে একই কথা। তার মানে ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন। যদি ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন হয়, এটা হলে সেটা, এবং এটা একটা ফ্র্যাক্টাল। সেই ফ্র্যাক্টালের উপর যদি মাসগুলো এমন ভাবে নন ইউনিফর্ম ফ্যাশনে ডিস্ট্রিবিউশন হয়, আমরা বলতেছি এটা মাল্টিফ্র্যাক্টাল। এবং কেন? দেখো tau q is not now linear, it's non-linear. যদি tau q সমান এমন হইতো 1 minus q df, এটা যদি log 2 by log 3 by log 2 হতো, তাহলে যদি হতো, তার মানে tau q is linear in q। তার মানে প্লট করলে গ্রাফটা এমন হবে y equal to minus mx
স্লোপটা df এইটাকে যদি প্লট করো you will get a graph like that. So it is non-linear. So this is another litmus test. তোমার tau q যদি non-linear হয় in q, কন্ট্রাস্টটা বুঝতে পারছি কখন ফ্র্যাক্টাল আর কখন মাল্টিফ্র্যাক্টাল। মাল্টিফ্র্যাক্টাল বুঝলাম না, গোল is distributed on earth surface যদি হয় then it is multifactorial. তাহলে আমরা পেলাম কি tau 0 সমান কি পাই, দেখো q equal to 0, p1 to the power 0 মানে 1, p2 to the power 0 মানে 1, তাহলে 1 plus 2 কত হলো, তাহলে log 3 by log 2. আমি বলছিলাম tau 0 is the dimension of the skeleton. এই ক্ষেত্রে skeleton is this এবং তার ডাইমেনশন হলো এটা। Indeed this. খেয়াল করো, বুঝতে চেষ্টা করো যে তুমি যখন tau কিউব পাবা, তোমার tau কিটা কি সত্যিকারের tau কিউব কিনা, or whether you made any mistake. In order to test that, check if tau 1 equal to 0, if tau 0 equal to the skeleton, dimension of the skeleton. যদি হয়, you can be rest assured that the answer is correct. যে tau কিউটা পেলা এটা কারেক্ট। আর কন্ট্রাস্টটা বোঝার চেষ্টা করো। ওয়েট না, মানে এই যে বিভিন্ন কিউ দ্বারা আমি বিভিন্নভাবে তাকে স্কেল করতে পারতেছি। অর্থাৎ বলছিলাম না tau কিউটা ছিল কিউ বেশি দিলে যারা পুয়ার তাদেরকে একভাবে, যারা ম্যাক্সিমাম তাদের আরেকভাবে, এটা হলো সেইটা। কারণ আমি আই ওয়ান্ট টু বি ফেয়ার, কোন জায়গায় কোন কত কনসেন্ট্রেশন অ্যাকর্ডিংলি আমি কিউ এর মান দ্বারা আমরা তাকে স্কেল করব। সেই জন্য তাহলে tau q যখন পেয়ে গেলাম, সেখান থেকে আমরা f আলফা পেতে পারি। f আলফা মানে কি মনে আছে? f আলফা tau এর কি লিজেন্ডার ট্রান্সফর্ম। না, এটা লিজেন্ডার ট্রান্সফর্ম। তাহলে লিজেন্ডার ট্রান্সফর্ম মানে কি আমি বের করছিলাম কতদিনে, d tau by dq ডিফাইন করছিলাম আলফা হিসাবে। সেখান থেকে বলছিলাম d tau সমান মাইনাস আলফা dq, আরেকটা মাইনাস q d আলফা আনছিলাম প্লাস q d আলফা দ্বারা যোগ বিয়োগ করছি, তাতে d tau প্লাস আলফা q equal to q d alpha. In fact, y equal to mx plus c. m টা কি dy by dx, y এর স্লোপ, তাই না? তার মানে dy equal to m dx, তাহলে m dx plus x dm minus x dm, এটা সমান কত dm x minus x dm। এটা যদি এদিকে নিয়ে আসি dy minus mx equal to minus x dm, এটা মানে কি বলছিলাম না যে লিজেন্ডার ট্রান্সফর্ম ইজ নাথিং বাট এই যে কার্ভটা আছে আমার, বিভিন্ন পয়েন্টে আমি যে টেনজেন্ট আঁকবো, এই টেনজেন্ট গুলা সি, family of C. This is nothing but C. Family of C.
as a function of কার উপর ডিপেন্ড করে সে m এর উপর c এক একটা m এর জন্য এক একটা c তাহলে এটা একটা ফাংশন যে ফাংশনটা ইজ এ ফাংশন অফ x সেইটা থেকে ট্রান্সফর্ম করতেছি নতুন আরেকটা ফাংশন which is a function of m is nothing but a family of intercept as a function of slope can reproduce uniquely the same target. This is what we do when আমরা Lagrangian থেকে যখন Hamiltonian এ যাই. Hamiltonian is a Legendre transform of Lagrange. Similarly, same thing we do আমরা internal energy তার Legendre transform হলো আমাদের Helmholtz free energy অথবা Gibbs free energy. কেন Helmholtz free energy দরকার? কারণ U is a function of entropy. এন্ট্রপি মাপার কোনো যন্ত্র নাই। তাহলে আমরা কি করি? ds by du by ds তার স্লোপ u এর স্লোপ এটাকে আমরা টেম্পারেচার ডিফাইন করি তার সাথে কানেকশন হচ্ছে টেম্পারেচার আর টেম্পারেচার মাপার যন্ত্র আছে এটা f is a function of t g is a function of t t and v এটা ফাংশন অফ প্রেসার তাহলে লিজেন্ডার ট্রান্সফর্ম করে আমরা কনভিনিয়েন্ট একটা ভেরিয়েবল নিয়ে যেতে পারি তাহলে লিজেন্ডার ট্রান্সফর্মটা কি আমার ফাংশন y যদি ফাংশন অফ x হয় তাহলে এই যে y টা এরকম হয় তাহলে বিভিন্ন পয়েন্টে আমি কি করি স্লোপ এই স্লোপটা মানে স্লোপ আসলে মানে একটা ট্যানজেন্ট আছে ট্যানজেন্টের একটা ইন্টারসেপ্ট আছে বিভিন্ন স্লোপের ইন্টারসেপ্ট তো বিভিন্ন হবে a family of intercept as a function of slope describe the Legendre transform of y এখানেও তাই tau was a function of q আমি q থেকে নতুন ফাংশনে চলে আসলাম এই যে এই ফাংশন which is a function of alpha is the same as c মানে ওই এটা যদি tau হয় আর এটা q হয় প্রতি বিন্দুতে আমি tangent কাটবো family of intercept as a function of slope is alpha is d tau by dq যেটা বলছিলাম এই যে d tau by dq is alpha হ্যাঁ তাহলে family of intercept as a function of alpha is my Legendre transform of tau q সবাই কি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ is it clear everybody good তাহলে f alpha equal to tau q plus alpha q tau q তাহলে বের করে ফেলছি তাহলে f alpha equal to tau q হলো log p1 to the power q plus 2p2 to the power q by log 2 tau q plus alpha q. Alpha q also, alpha you can find by taking the derivative of tau. এই যে tau আছে এই যে tauটাকে এখানে ডিফারেন্সিয়েট করো with respect to q will give you minus alpha. Minus. Then you plot f versus alpha. যারা ম্যাথমেটিক্যাল জানো
প্যারামেট্রিক প্লট ইজিলি করা যাবে and you will get the uptime value. কারণ আমরা দেখছিলাম গত ক্লাসে যে f alpha কিরকম, del f by d alpha was equal to q, remember? q equal to যখন 0 মানে কি ফাংশনটা ম্যাক্সিমামটা ঘটবে এখানে, মানে কোথায় ঘটবে যখন আলফা 0, will always get to 0. Maximum value মান কত? Maximum value মান হবে log 3 by log 2 in this case. The dimension of the skeleton is the maximum. আর তার সেকেন্ড ডেরিভেটিভ কি রকম? That's why it is the maximum. This curve will never be like that. Not possible. It is a concave. It is concave because of this. তাহলে f alpha spectrum concave ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া মানে হলো there is something wrong. There is something wrong. আমি কথা সবাইকে বলতে পারছি? There is something wrong. এই tau q কে আমরা লিখতে পারি এইভাবেও 1 minus q dq, কারণ যখন ফ্র্যাকটাল হয় তখন আমরা দেখছি tau q equal to 1 minus q df, রাইট? এটা অ্যানালজি করে আমরা এটা লিখলাম, তাতে আমার জিনিসটা ইজি হয়ে যায় বুঝতে যে yes tau 1 equal to 0, q equal to 1, therefore 0. tau 0 equal to df, তার মানে tau 0 মানে কত? d naught. d naught is nothing but df, dimension of the skeleton. আর d1 কে বলা হয় ডাইমেনশন আমার যে এন্ট্রপি আছে, এন্ট্রপিটা কি মনে আছে? আমরা d tau by dq করলে কি পাইছিলাম? না, d tau by dq আমার ছিল কি দেখো, d tau by dq equal to ছিল minus sum over mu I to the power q log mu I divided by sum over mu I log delta. It's still d tau by dq equal to minus alpha. The minus one is cancelled, so alpha q equal to mu I to the power q log mu I sum over mu, এটা বের করছিলাম না, মনে আছে? log delta. তাহলে আলফা 1 সমান কত? q এটা সমান কত? 1. তাহলে এটা সমান হবে mu I log mu I, তার মানে একটা মাইনাস সামনে দিয়ে মাইনাস দিলাম, তাহলে mu I log mu I এটা সমান কত? শ্যানন এন্ট্রপি. ইজ দ্য এন্ট্রপি যেগুলো হয় শ্যানন এন্ট্রপি H, হ্যাঁ, এন্ট্রপি। তার মানে H equal to log delta to the minus alpha 1.
এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে ডি টাউ বাই ডি কিউ ডিফারেন্সিয়েট করলে পরে তারপরে কিউ এর মান 1 বসালে পরে প্রমাণ করো যে আলফা 1 ইন দিস কেস ইকুয়াল টু 3/2 exercise. Basically, এটাও প্রমাণ করবা basically alpha 1 is nothing but the d1 which is the dimension of the entropy. Typically, d2 is called dimension of the correlation function. So dq in multifractal formalism এ বলা হয় generalized dimension, where d0 is the dimension of the skeleton, d1 is the dimension of the entropy, d2 is the dimension of the correlation function. আর যারা ম্যাথমেটিক্যাল জানো তারা এই f alpha as a function of alpha প্লট করে দেখবা এরকম হয় কিনা। প্লট করে দেখবা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা কত ভ্যালু কত হয়, কত হবে এক্সপেক্টেড। নাও log 3 by log 2, রাইট? কোথায় হবে? আলফা নটে, রাইট? ডায়াডিক ক্যান্টর সেট, এটা যদি মাল্টিফ্র্যাক্টাল ফর্মালিজম অ্যাপ্লাই করি তাহলে মিউ আই সমান কত হবে? ডায়াডিক ক্যান্টর সেট মনে আছে? একটা 0 and 1 সমান দুই ভাগে ভাগ করব, এটাকে রাখবো ইকুয়াল টু p, ফেলে দেবো ইকুয়াল টু 1 minus p। এই ক্ষেত্রে আমরা জানি xi যারা থাকবে টু দি পাওয়ার df ইকুয়াল টু 1 ইকুয়াল টু 1 মনে আছে? তার মানে এটাকে কি বলা যায়? Probability. Therefore, I can call it mu I equal to xi to the power df. ধরতে পারতাম না? তার মানে zq সমান কত হবে? sum over mu I to the power q, আর mu I সমান xi to the power df। করে prove that tau q equal to 1 minus q কি হবে? না, log 1 plus p by log 2. So this is a linear in q, hence it is a factorial. তুমি ইচ্ছা করলে এটা একটা সমান 4 ভাগে ভাগ করো, করলাম না? তাহলে মিউ আই সমান কত? এটা যে x i বলি না, মিউ 1 সমান কত বা মিউ আই সমান কত? মিউ আই কত? 2 to the power minus x i দিয়ে বলো, মানে x1 x2 x3 x4 কত হলো তাহলে? x i স্কয়ার টু দি পাওয়ার করলে পরে 1 হবে, কারণ x i সমান হবে 1/2, তার স্কয়ার কত? 1/4, তাহলে 1/4 প্লাস 1/4 প্লাস 1/4 প্লাস 1/4 ইকুয়াল টু 1। তাহলে দেখছো ফ্র্যাক্টালের ক্ষেত্রে তার ডাইমেনশন
আর এই ক্ষেত্রে তার ডাইমেনশন 2 হলো তার ডাইমেনশন আর মিউ আই আমরা বলতে পারি xi স্কয়ার therefore zq equal to কত xi এটা 2 না বলে আমরা বলি d 2 ডাইমেনশন 3 ডাইমেনশন হতে পারে আমি জেনারেলাইজ করে ফেলছি এখন xi টু দি পাওয়ার d বলে আমার মিউ তার টু দি পাওয়ার q তার এটা হলো আমার দেখো এটা ক্লিয়ার তাহলে tau q সমান কত হবে এখানে কত হবে 1 minus q into good again now 1 minus q times d d যদি 1 হয় 1 d যদি 2 হয় 2 d যদি 3 হয় 3 Is it clear? Exercise. Generalize. So আমার যে ডাইরেক্ট ক্যান্টর সেট সমান দুই ভাগে ভাগ করে এটাকে রাখবো এখানে p পেস্ট করব উইথ প্রবাবিলিটি 1 মাইনাস p ফেলে না দিয়ে প্রবলেমটা বোঝার চেষ্টা করো ইন দ্য কেস অফ ডাইরেক্ট ক্যান্টর সেট অপারেশনটা কি সমান দুই ভাগে ভাগ রাইট হাফটাকে আমরা রাখি উইথ প্রবাবিলিটি p ফেলে দেই ইন দ্য উইথ প্রবাবিলিটি 1 মাইনাস p রাইট আমি এখন মাস ডিস্ট্রিবিউশন গুলা নন ইউনিফর্ম করতে চাই হ্যাঁ তাহলে না ফেলে দিয়ে ফেলে দেওয়া এটা কি 1 মাইনাস p না এটা না ফেলে দিয়ে আমি এখানে পেস্ট করব তাহলে এটা আছে কত মাস হাফ হাফ তো আছে টোটাল তো 1 দুই ভাগে ভাগ করছি হাফ এন্ড হাফ হাফ আছে আরেকটা 1 মাইনাস p প্লাস 1 মাইনাস p উইথ প্রবাবিলিটি তার মাস কত ওইটাও হাফ আইনা যোগ করলাম আর এইটুকু মাস হাফ আছে হলো উইথ প্রবাবিলিটি p কতটুকু মাস এটা টোটাল মাস কত হয় এখন মাস কিন্তু ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন না এইবার যদি এই কাজটা বারবার আমরা করি this time tau will be non-linear কার সাপেক্ষে in q hence it will be a multifactor this is an exercise find tau q expression for tau q for this problem I will appreciate it very much. Problem is not clear, you can ask me now. But please do it. Problem is clear, is it? Huh? Good. এবার তো এটা তো হলো ডিটারমিনিস্টিক মাল্টিফ্যাক্টর যেখানে টাইম বলতে কিছু নাই র্যান্ডমনেস বলতে তেমন কিছু নাই একটু আগে যেটা স্টাডি করলাম হ্যাঁ সমান 4 ভাগে ভাগ করছি একদম স্ট্রেইট এখানে পেস্ট করছি সুতরাং একদম ক্লিয়ারলি এখানে এত মাস থাকবে এখানে এত মাস থাকবে এখানে এত মাস আমরা সব জানি ডিটারমিনিস্টিক বাট লাইফ nature is not deterministic. It's random and stochastic. Basically it is stochastic. আমরা একটা প্রবলেম করতে পারি you start with a square
ইউনিট এরিয়া 0 আচ্ছা এটা কি অন হয়েছে মানে রিসলভ হয়েছে তাহলে একটু অন করতে পারবা তারপর টিচার যাবো meanwhile কথা বলতে থাকি 0 to 1 0 to 1 এবার একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করি which is called rx from 0 to 1 এর মধ্যে আচ্ছা rx একটা random number জেনারেট করব between 0 and 1 ry also আরেকটা random number between 0 and 1 meaning এটা represent one of the point between 0 and 1 আর এটা এইটুকুর মধ্যে তার মানে এই দুইটা পয়েন্ট মিলে আমাকে একটা পয়েন্ট র্যান্ডমলি একটা পয়েন্ট চুজ করা হবে so I can rx ry will be a point which will lie somewhere here is it clear for us হ্যাঁ তাহলে একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করব for x coordinate আরেকটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করব for y coordinate once I have both this is the point and I look for where is the point if this is the point I draw a parallel to the y-axis parallel to the x-axis what does that mean কেমন ভাবে randomly so আমরা স্কয়ার ল্যাটিস তৈরি করি সমান 4 ভাগে ভাগ করি প্রত্যেকটাকে আবার সমান 4 ভাগে ভাগ করি and প্রত্যেকটাকে আবার সমান 4 ভাগে ভাগ করি সবগুলা if we continue to do that I will have a grid the vertex will literally the square lattice সবাইকে in 2010 I asked myself what if I divide square not equally but randomly into 4 pieces this is what I do নেক্সট স্টেপে যেহেতু আমি সময়কে আনতে চাই তোমরা জানো র্যান্ডম ওয়ার্ক করতে পরে যে প্রতিটা স্টেপ একটা অপারেশন একটা টাইম ইউনিটে তার মানে আমাদের চারটা আছে এইভাবে করলে আমি সময় আনতে পারবো না কখনো 16টা আছে 16টাকে সমান 4 ভাগে ভাগ করব তার মানে টাইম উইল নেভার কাম ইনটু দিস পিকচার হিয়ার I can bring time into my picture by choosing one of the 4 blocks the question comes about choosing a block out of 4 the best choice would be choose with probability proportional to their areas because a1 plus a2 plus a3 plus a4 equal to 1 so these areas can act like a probability meaning আমি যদি র্যান্ডমলি একটা পয়েন্ট চুজ করি কোনটার মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা বেশি যার এরিয়া বড় so I will choose one of the points preferentially with respect to their areas say this এখানে আসলো তাহলে আমার চারটার মধ্যে একটা পিক করা হলো I just pick one and then I do exactly what I did in my initial square
কি করব আমি এইটুকুর মধ্যে একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করব আর এইটুকুর মধ্যে একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করব এইটুকুর মধ্যে র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করা মানে এইটুকু তো সাইজ হয় আমার x তাহলে যে rx টা পেলাম যে নাম্বারটা এখান থেকে পেলাম সেটা rx দ্বারা গুণ করলে আমার সেই পয়েন্টটা পেয়ে যাবে সিমিলারলি ry আর একটা নাম্বার জেনারেট করব আমি করে এটার সাইজ যদি y হয় তাহলে ry times y will give me another point. So I choose another point and I divide. And I do it over and over again. PDF আছে না? Okay. এটা করে কি হবে? If I do it, my computer can do it rest. I can do the simulation. If I continue doing that, I have now after 3,000 steps. যেটা আমি করছিলাম আমি তোমাকে মাত্র 2টা স্টেপ দেখালাম এরকম 3,000 স্টেপ দেওয়ার পরে আমার এই চিত্র দাঁড়ায় Does it look nice? I love this picture. হ্যাঁ নানান ভাবে চিন্তা করা যায় ব্যারেল ল্যান্ডে মানুষের জমি চাষ করে না আমি প্লেন থেকে দেখছি অনেকটা আমাদের মধ্যে এরকম দেখা যায় আচ্ছা what is the important what do I do with this I can ask what the number of blocks that I have of size x and width y at time t the number of blocks f x y t how এটা তো 3000 আমি আগেও করতে পারতাম তার মানে এটা কি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে না হচ্ছে তো তাহলে আমি তাকে পিক করলে তাকে ভাঙলে x এবং y হতেও পারে তাহলে এটা গেইন টার্ম হবে f x1 y1 t ভেঙে কয়টা পিস হবে this equation perfectly describes the evolution of blocks, how does it evolve with time? With 100% precision. I have simulated, I checked, I solved this equation analytically, and I solved by numerically, by simulation. I found result perfectly matches. The kick of the equation is, I can define Milan transform. কিভাবে ডিফাইন করা হয় m n n t equal to
x to the power m minus 1, y to the power n minus 1. এটাকে টু টুপল দুইটা টু টুপল মিলান ট্রান্সফর্ম x to the power n minus 1 কাইন্ড অফ n মোমেন্টের মতো শুধু m এর জায়গায় n minus 1 f x y dx dy কথাটা হলো বুঝতে পারতে হবে যে এই যে আমি এতক্ষণ যে অ্যালগরিদমটা ডিসক্রাইব করলাম যে you start with a square of unit area, you just randomly divide into 4 blocks, and then next step you pick one of them, one of the blocks, preferentially with respect to their areas, and then divide also randomly into 4 blocks, and then you keep doing it over and over again, you end up with this. A few points I want to make it clear that there are blocks which has nearest neighbor. কয়টা হতে পারে মিনিমাম? 4টা তো হবেই, কিন্তু সবার 4টা না, কারো কারো 5টাও আছে। ধরো আমি যদি ভাগ করি এমনি করলাম, তাহলে দেখো এই যে এটার নিয়ারেস্ট নেইবার কে 1 2 3 4 5। এখন যদি এটাকে ভাগ করি আবার, এবার পিক করলাম, এটাকে ভাগ করি, এটা 6টা হয়ে গেল। এবার যদি এটাকে পিক করি, এভাবে ভাগ করি, 7টা হয়ে গেল। এটাকে যদি করি 8টা হয়ে গেল। তার মানে there are blocks which has nearest neighbor 100, 200, 300, 400, depending on what is the time t. The higher the t, number of blocks, only a few of them will have many. সেগুলোকে আমরা describe করতে পারি as a half. Most of the blocks will have only 4 nearest neighbors. Some will have 5, some will have 6, few of them will have 6, even fewer will have 7, even fewer will have 8, but only very rare some of them will have many. আমি যদি এটাকে নাম্বার অফ ফ্র্যাকশন আমি যদি প্রশ্ন করি, what fraction of the total blocks, মানে কি total number of blocks আর k equal to 4টা কয়টার আছে, মনে করো টোটাল আমার 30,000 আছে, এখানে 30,000 একটা, এর মধ্যে মনে করো n4 সংখ্যক has nearest neighbor 4, বলতে পারছো কথাটা, divided by n total number of blocks which is 30,001, sorry 9,001, এটা ভাগ করলাম, যে পয়েন্ট পাবো 5 এর জন্য n 5 by n, 6 এর জন্য n 6 by n করলে পরে আমরা গ্রাফটা এরকম। তার মানে পয়েন্টগুলা র্যান্ডমলি করলেও দেখতে র্যান্ডম মনে হলেও দে ফল ইন এ পারফেক্ট ফ্যাশন। আমি যদি এটার নাম দিই pk, the fraction of the blocks which is k nearest neighbor, it is log plot kuri log k, I get a graph like that. স্যার 4 চেয়ে কম কয়টা থাকছে? একটা থাকে, কারণ আমি পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করি। যেহেতু একটা ব্লক মানে আইদার রেক্টেঙ্গল অর স্কোয়ার ইউ উইল হ্যাভ, সুতরাং অ্যাটলিস্ট এভরি ব্লক মাস্ট হ্যাভ 4টা নিয়ারেস্ট নেইবার। অফকোর্স সারফেসটা তুমি বাই করতে তুমি পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশন টু এনশিওর দ্যাট অ্যাটলিস্ট each and every block has 4 nearest neighbor, তাহলে শুধু এটা পাবা। এটা করলে রাস্তা কিরকম হয় দেখো, এই
এই যে দেখো এখানে 3000 একটা আর 30000 একটা। এই যে গ্রাফটা যেটা এখানে আঁকলাম, তার মানে নিয়ারেস্ট নাইবার কি? Fraction of the blocks which is k nearest neighbor fall like k to the power minus gamma. বুঝতে পারছি? আর এই যে মিলান ট্রান্সফর্ম অ্যাপ্লাই করলে this equation becomes this. আমি শুধু আজকে শুধু জিস্ট কথাটা বলি, আগামীকাল আমি ড্রাইভ করবো না আজকে। তাহলে এই ইকুয়েশন একটা আচ্ছা, এটা হলো এই ইকুয়েশনের জন্য। এটা করছিলাম সমান 4 ভাগে না করে আইদার এক উইথ প্রবাবিলিটি হাফ, এই যে 2 প্রবাবিলিটি হাফ ভার্টিক্যালি অর প্রবাবিলিটি হাফ হরাইজন্টালি। তার মানে আমি সমান 2 ভাগ র্যান্ডমলি 2 ভাগে ভাগ করছি এই ইকুয়েশনটা। আর এই ইকুয়েশন যেটা লিখছি র্যান্ডমলি 4 ভাগে ভাগ করছি। এটাকে আমি যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমি পাই dm(m(n)t by dt equal to minus m(n)-4 by m(n)m plus 1 n plus 1 t। কেউ যদি পারো এটা এখানে অ্যাপ্লাই করে আমাকে আগামী দেখাতে পারো, আমি আগামী ক্লাসে করব। ওকে, বাট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আই ওয়ান্ট টু মেনশন m equal to 2 আর n equal to 2 বসালে m equal to 2 n equal to 2 বসালে এখানে কত হয়? 0। তার মানে m 2 2 t equal to constant। বুঝতে পারছো? তাহলে m 2 2 কি? এই যে m equal to 2 মানে হলো x, m equal to 2 মানে হলো y। x y যতগুলো আছে মনে করো x এর মান এতগুলোর জন্য এতগুলো একটা এরিয়া আর এতগুলো আছে, আর একটা ভ্যালুর জন্য এত এরিয়া কয়টা আছে? এতগুলো আছে। যোগ করলে কি হবে? এটা কি হবে? টোটাল এরিয়া, অল দ্য ব্লকস এর যত এরিয়া আছে সবগুলোকে যোগ করলে যা হয় হ্যাজ টু বি কনজার্ভড, বাট দ্যাট ইজ ট্রিভিয়াল। আমি যেহেতু কোনো কিছু ফেলে যাই নাই, area of all the blocks, if I add them up, I must get equal to 1 because I started with the area 1. মানে constant থাকবে at যে কোনো টাইমে এই যে এখানে এটার এরিয়া সব গুলো আমার টোটাল এরিয়া পাবো। Is it clear? But what is not clear to you perhaps, if I put n equal to 4, n equal to 1, or m equal to 1, n equal to 4, কারণ there must be a symmetry। কারণ আমি m equal to 4 1 করলে যদি হয়, আমি এটাকে 90 ডিগ্রি ঘুরাই দিলাম, তাহলে তো 1 4 হয়ে গেল। তাহলে এইটা কনজার্ভ হলে ওইটাও কনজার্ভ হবে। তার মানে m 1 4 t should be also conserved। শুধু এরকম না, যে কোনো n equal to m star আর n equal to 4 by m star, এখন তার মানে কি all the m star কি হবে? constant for all m star, তুমি m এর যে কোনো মানের জন্য। তাহলে কয়টা কনজার্ভ কোয়ান্টিটি হলো? হ্যাঁ, infinite। So dynamics of this process is governed by infinitely many conserved quantity, meaning আমি যদি m equal to 4 বসাতাম ও 1 বসাতাম, তার মানে কি
এই যে এখানে ছিল m minus 1 n minus 1 m equal to 4 মানে কি x cube 1 তার মানে যতগুলো ব্লকস আছে তাদের এইটার যে লেন্থ আছে এই লেন্থের কিউব যোগ এটার x কিউব যোগ এটার x কিউব যোগ এটার x কিউব এটার সবগুলোর x কিউব যোগ করলে পরে এর মান এখন যা হবে আমি এরকম আরো যদি করি এখনো আমার সবগুলোর x কিউব আমি যোগ করি একই নিউমেরিক্যাল ভ্যালু পাবো তার জন্য তো এটা কনজার্ভেটিভ তার মানে all the xi cube equal to 1 in fact for any so m2 to t is a concept that is understood আমাদের এই ইকুয়েশন বলে m2 এই ইকুয়েশন যদি আমি না জানতাম না লিখতে পারতাম তাদের পক্ষে আমার পক্ষে কখনো গেস করা তোমরা কি কখনো গেস করতে পারতা যে m4 1 or আমি যদি 5 বলি তাহলে m5 4/5 is a concept 6 বলি 6 4/6 is a concept 7 10 4/7 মানে 7 মানে কি x to the power 6 y to the power 4/7 minus 1 প্রত্যেকটা ব্লকের যদি আমি করি তাদের গুণফল করে যোগ করি that will be numerical value will be independent of how many blocks are there whether there are millions of blocks or thousands of blocks you will get the same numerical value এই যে সময়ের সাথে সেম নিউমেরিক্যাল ভ্যালু পাওয়া মানে হলো একটা কনজার্ভ কোয়ান্টিটি বুঝতে পারছি সবাইকে তার মানে আমি এটার মানে হলো xi to the power m star minus 1 yi to the power 4 by m star minus 1 তার sum equal to এই ইন্টিগ্রালটা যেটা এটারই ডিসক্রিট পার্ট লিখছি একই কথা equal to কনজার্ভ মানে 1 তাহলে এইটাকে আমি ইচ্ছা করলে মিউ আই বলতে পারি না আমি যদি এটা মিউ আই জানি তাহলে আমি পার্টিশন ফাংশনও লিখতে পারি মিউ আই টু দি পাওয়ার কিউ অনেক কিছু আর এখনো জাস্ট আমি একটা আউটলাইন দিচ্ছি এই সম্ভাব্য কি রেজাল্ট হতে পারে এই দেখো কনজার্ভ কোয়ান্টিটি ইন্টারেস্টিং হলো প্রত্যেকবার সিমুলেশন করলে for a given value of n একবার রান করলে এক এক নিউমেরিক্যাল ভ্যালুতে কনজার্ভ হয় ধরো আমি সিমুলেশন এখন স্টার্ট করলাম তাহলে xi কিউব যদি করি আর যোগ করি এখন যে জায়গায় কনজার্ভ হবে সময়ের সাথে আমি আবার পুরো প্রোগ্রামটা আবার রান করলাম উইল বি এ ডিফারেন্ট ভ্যালুতে কনজার্ভ হবে কিন্তু কনজার্ভ হবে আবার সব এবং হাজারবার সিমুলেট করে করে যে এই নাম্বারগুলো আমি পেলাম এই নাম্বার আরো নাম্বার পেলাম সবগুলোকে যোগ করে যতবার আমি সিমুলেট করলাম তত দ্বারা ভাগ করলে ইট ইজ অলওয়েজ ইকুয়াল টু 1 তাহলে এনসেম্বল অ্যাভারেজ ইজ অলওয়েজ ইকুয়াল টু 1 আমি যেটা লিখছি এটা এনসেম্বল অ্যাভারেজ not individual experiment because it is a stochastic process there is a huge degree of randomness there into ensemble average or expected value is always equal to 1 বুঝতে পারছি এবং এইটা for each n ভ্যালুর জন্য I will have a multifactor তাহলে কতগুলো multifactor এই লেটিসে একটা মাল্টিফ্যাক্টর না ওয়ান সেট অফ মাল্টিফ্যাক্টর না ইনফিনিটলি মেনি মাল্টিফ্যাক্টর বুঝতে পারছিস সবাইকে এবং ডাইমেনশন অফ দ্য স্কেলেটন কত always 2 for all m star equal to always 2 যেটা আমি একটাও ফেলে দেই না আমি কথা বুঝতে পারছি ভেরি গুড
there are infinitely many multifactorial আর সবার আমার যে গ্রাফটা হবে for different m star একটা m স্টারের জন্য একটা ফ্যাক্টর ডাইমেনশন পেলাম আরেকটা দিন আরেকটা পাবো আরেকটা দিন আরেকটা পাবো কিন্তু সবার p ভ্যালু কথা ক্লিয়ার হ্যাঁ আগামী ক্লাসে প্রবলেমটা আমি সলভ করবো অ্যানালিটিক্যালি করে exact expression from the multifactorial spectrum f alpha পাবো বের করব করে কিভাবে গ্রাফটা হয় সেটা দেখাবো so do you find this problem interesting I love it হ্যাঁ স্যার এখানে তো ম্যাচ ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিফর্ম থাকতেছে নো xi কিউব যখন করি এটার xi কিউব এখানে আর এখানে xi কিউব আর এখানে x সো x কারণ কা মাল্টিফ্যাক্টর যে কার ডিস্ট্রিবিউশন ওই যে xi কিউব বা x মানে যে কোনো ভ্যালু আমি একটা কিছু পাবো তো সেই প্রোডাক্টটা বিভিন্ন সেলে আর নট সেম তার ডিস্ট্রিবিউশন in a such an intertwined মানে খুবই কমপ্লেক্স ওয়ে একটা মাল্টিফ্যাক্টর না আর একটা কনজারভেশন ল না তবে লক্ষ্য করো প্রত্যেকটা কনজারভেশন ল জন্য একটা মাল্টিফ্যাক্টর এক্সেপ্ট একটা কনজারভেশন ল ডাজন্ট গিভ এ মাল্টিফ্যাক্টর সেটা কোনটা এরিয়া এরিয়া ইজ এ ট্রিভিয়াল এরিয়ার জন্য আমরা টাউ কিউটা পাই লিনিয়ার ইন কিউ আদার দেন দ্যাট অল দ্য নন ট্রিভিয়াল কনজার্ভ ল যেটাকে আমরা গেস করতে পারি না বা পারতাম না তা প্রত্যেকটা কনজার্ভ কোয়ান্টিটির জন্য আমরা নন লিনিয়ার টাউ কিউ পাই তার লিজেন্ডার ট্রান্সফর্ম ইজ এন মাল্টিফ্যাক্টর বুঝতে পারছো নাকি ক্লিয়ার অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে মানে এটা তো একটা আজকে এটার সম্বন্ধে জাস্ট আউটলাইন ইন্টারেস্টিং হলো আমার এই লেটেস্টটা আই প্রপোজ ইন 2010 এটা পটেনশিয়াল আছে অনেক কিছুতে অ্যাপ্লাই করা একটা হতে পারে ডিজিজ স্প্রেডিং কেন এটা অ্যাপ্লিকেবল হতে পারে perfect candidate square lattice is not perfect candidate to apply your favorite model to study disease spreading কারণ যেগুলা যেমন করোনা ভাইরাস ফর এক্সাম্পল কে আমরা কি সবাই সমান সংখ্যক মানুষের সাথে কন্ট্যাক্টে থাকি থাকি তাহলে দিস ইজ অ্যান আইডিয়াল লেটিস সো we are going to apply this I think this year রাকিবের সাথে আলাপ হয়েছে আমার একটা ছাত্র ওইটার উপর কাজ করবে আশা করি একটা I applied this lattice also percolation theory I applied 60 বছরেরও বেশি বছর যাবত পারকুলেশন স্টাডি করা হচ্ছে আমরা স্টাডি করব রেজাল্ট হলো লেটিস যদি 2 ডাইমেনশনাল হয় 2 ডাইমেনশনাল লেটিস এর একটা নাম বলো স্কয়ার লেটিস একটা আছে ট্রায়াঙ্গেল লেটিস হেক্সাগোনাল লেটিস সো হানিকম যদিও হানিকম ইজ নট এ গ্রাভেস লেটিস বাট ইট ইজ এ লেটিস কেন গ্রাভেস লেটিস না এভরি পয়েন্ট has equal number of nearest neighbor but তোমাকে একটা অ্যাঙ্গেলে ঘুরতে হবে টু ফাইন্ড দ্য ওরিয়েন্টেশন আর নট দ্য সেম প্রত্যেকটা পয়েন্টের ওরিয়েন্টেশন সেম না therefore point every points of a lattice is equivalent in terms of its orientation and arrangement দুইটা লাগবে অ্যারেঞ্জমেন্ট অর্থাৎ যে অ্যাঙ্গেলে তোমার নিয়ারেস্ট নেইবারগুলো আছে তুমি হাইটা অন্য একটা পয়েন্টে যাও সেখানে গিয়ে একই অ্যাঙ্গেলে তোমার নিয়ারেস্ট নেইবারগুলো পাও
এবং একই সংখ্যক নিয়ারেস্ট নেইবার পাও, এটা হবে ব্র্যাকেট। এই কন্ডিশন মেপে তোমার স্পেসে পয়েন্টগুলা কতভাবে ম্যাক্সিমাম আমরা ডেকোরেট করতে পারি? নো মোর দেন 40। 14 বেশি তুমি আর এটাকে স্পেসে এমন ভাবে পয়েন্ট ডেকোরেট করতে পারবা না that ensure you that every points are equivalent in terms of their arrangement and orientation. Honeycomb, every point are equivalent in terms of their arrangement, not in terms of orientation. Hence, it is not a Bravais lattice. সবাই করলে পরে আমার যে ক্রিটিক্যাল এক্সপোনেন্ট গুলো ফেজ ট্রানজিশন, সেকেন্ড অর্ডার ফেজ ট্রানজিশন, আলফা, বিটা, গামা, এগুলো সব ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য whether it is square lattice or hexagonal lattice. তার মানে কি নিয়ারেস্ট নাইবার কয়টা আছে doesn't matter. কারণ ট্রায়াঙ্গুলার ল্যাটিসে হানিকম্বের নিয়ারেস্ট নাইবার আর স্কয়ার ল্যাটিসের নিয়ারেস্ট নাইবার কি এক সমান? কিন্তু all the results are same because that only depends on the dimension of the lattice. Dimension কত? 2. Square lattice 2. আমাদের এই ল্যাটিসে 2. This is the first exception যে এই ভ্যালুগুলা my calculation on this lattice belong to a different universality class. আমরা calculation যখন স্টাডি করি কথা বুঝতে পারছি। So this is such a unique lattice that wherever I apply, I find it never stop me giving me surprising results. It's very interesting. So bottom line হলো এই ল্যাটিসটা কিরকম ল্যাটিস? Disordered, apparently চোখে এটা disordered, but it is rich in terms of its properties. কিরকম? It is governed by infinitely many conserved quantity. প্রত্যেকটা conserved quantity জন্য একটা multifractal, মানে কি multifractal is a kind of symmetry, self similar. ওই যে আমি পিকচারটা দেখালাম, পিকচার একটা অংশ যদি আমি গ্লো আপ করি will look the same as a whole. So তাহলে নোয়েথার্স থিওরেমও এখানে ইয়ে করে প্রত্যেকটা এখানে গ্রাফ দেখে বুঝতে পারবো। দেখো এক একটা কনজার্ভ কোয়ান্টিটির ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্টিংক্ট, বাট ডাইমেনশন লেসে আসলে পরে দে কোলাপস। প্রত্যেকটা কনজার্ভ কোয়ান্টিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোলাপস মানে কি? সেলফ সিমিলার, and it is also conserved. Conservation law or self-similarity work hand in hand together, inseparable. আমি জাস্ট কয়েকটা দেখালাম, কথাটা ক্লিয়ার হয়েছে? বুঝতে পারছি তো সবাই? স্টেপ